Yeah, I'm sharing my screen. Once you are able to see, please let me know. Yeah, now it's visible. Okay, Screen is so visible. the next topic is called a DB. Okay, database. So why we require this, or where we require this, or if we required, why we are going for this one. Okay, so first of all, why we are using DB? Because if we want to store some information, we can store in the Excel or any notepad files or any Word document or anywhere we can save. But why we are specially going for DB is DB having a much control. You can go with the queries. Okay, whatever column you want or whatever row you want. Okay, that things you can easily crack and you can easily see that. So that is the special reason we are going with the databases, and we can store huge information. So if I am going with the Excel data, okay, suppose I am opening Excel. Okay, this is my Excel sheet. One new Excel sheet I am taking, and I am typing some information, or simply we can write the serial number. Okay, employee name, employee ID, address, something, mobile number. These and all information we can store. Okay, so employee 1, employee name Vamshi, employee ID 001, address, okay, Guntur, okay, phone number, something 9849883286. Okay, next, one more employee. Okay, Sai 2, okay, Guntur, okay, something 9876884856. Okay, so like this I can store the information. If I am saving this in one particular place, okay, I am saving at my desktop, okay, somewhere on my computer, you can assume. So I am storing this information. Okay, suddenly tomorrow I came. Okay, tomorrow I came, I want to, okay, tomorrow I want to save some more information. Yes, I can add this. Okay, add to this particular document so that it will show. Just hold a minute. Why it is showing sign in email account would you like to use on desktop? Okay, I don't want on a desktop then. Okay, like this we can write the information. So what will happen if you are having huge information, you can go with a find. Okay, you can go with a find option, but still there is a no much control. If suppose 100 same things are there, okay, you can't go with 2 3 records. Okay, wait, where is that Python students? Okay, batch 12. Okay, testing Excel. Okay, so if you see this, we stored. If suppose tomorrow I want to add one more, okay, I can add one more name here. Okay, something like a number, this one, and Hyderabad, and next something my mobile number. Okay, like this I can save the information uh, very easily. Okay, but whenever I want to delete, okay, whenever I want to delete this information, yes, I can simply delete the information also. How can I delete? I will show you. Okay, if I want to delete this information, I can simply press and delete. Okay, information went.
So who deleted this? I am only deleted. Why? Because this is my personal PC. If suppose you are in network also, if someone deleted, you can't retrieve that information. Okay, you can't retrieve the information. But in the databases, okay, in the databases you are having that facility. You can able to retrieve the information also. And whenever you want to find some information, suppose I want to find Vamshi. Okay, Vamshi. Yes, I got this information. Suppose I want a Vamshi with some other address. Okay, only two records I want. Okay, Vamshi I want. Suppose an address based Guntur I want. Okay, I can't search on both things. Okay, I can't search on both things. But if you are going for a database, okay, you can filter with multiple columns. Getting right, Okay. guys? Yeah, no. Okay, so before that, we are going with the MySQL. Okay, why we are going for specially MySQL? MySQL is a free to use. Okay, free software. Anyone can download it. Anyone can use it. Okay, go to Google and type for MySQL. You will able to see one page. Okay, this is MySQL. Press on MySQL. Okay, you go. You will get into this page and go for the downloads. Okay, go for the download. Then after you will able to see this MySQL community GPL downloads. Okay, MySQL community GPL downloads. So if you comes here, okay, if you come here, there is a MySQL for Windows. Okay, MySQL installer Okay. for Windows. Click on this. Okay, once you click on this, it will show which version you want to download. Okay, so but the latest version is 8.0.36 and operating system is Windows. Anyway, it will support for Windows only. Okay, download both, install both. Okay, so I am Okay. sharing this page link. Okay, you can directly redirect it to this page. Yeah, yeah, click on this one and this one, you are able to install. If anyone facing issue, please let me know, so that in the evening class we can able to check whether your SQL is installed properly or not. If you don't want to take a risk, please let me know, so that what we will do, we will connect directly and we will do that. Okay, not only in the Okay. evening, if in the middle of afternoon, if any time of afternoon, if you guys are free, you want to install that, please let me know. Ping me in the group or this one. Okay, Skype or WhatsApp group, so that I will connect with you. Okay. Okay, Okay. so next, after installing, okay, after installing, you can able to see that like this. Okay, MySQL workbench 8.0, mine is 8.0, you will able to see 8.0.336. Okay, Okay. I think mine is also something version. What is the version? 8.0 only. My version is okay. It's fine. So once Okay. after getting this page, you will not see anything like this. Okay, you will not see this all. You need to click on this plus button. Once after clicking plus button, it will show what is the connection name. Okay, connection name, anything you can give. I am giving Python underscore batch underscore 12. Okay, Python batch 12. Any name you can give, and remaining fields, don't change it. Okay, this is local host name. This is very important. Don't change it. And a port number also very important. Don't change it. Okay, one thing you can able to do is this one only. Please write any name on this one and click on OK. Okay, so Okay. that what will happen? Just give me a second. I will delete this connection. Okay, yeah, that much is enough anyway. So once after creating that, you can able to see this page. Okay, if you click on that, you can able to see this page. If suppose it is showing no connection established, or it is showing like a stopped, you need to do, I think in a fresh run it will not show. In my case it is showing, but it's fine still.
You need to go for task manager. Okay, where it will come on the taskbar. If you are clicking right click, it will show taskbar. Okay, so in this you need to go for services. Okay, once after going services, you can search for MySQL, or if you have a patience, go for MySQL one by one. Then after, click on start. Click on start, it will show running. Okay, it will show running. Now what you do, either close it and open it again. That will be better option. Okay, instead of refreshing, better go with the. Okay, now you are able to see all the schemas. Okay, all the schemas Okay. here in the left side Okay. panel. Okay, so here in this also, this is like a something id for SQLator. Okay, this is called a menu. Okay, this is called a main menu or menu. Okay, this is a toolbox. Okay, toolbox or menu also you can call it. Okay, Okay. next, this is schema box. Schemas will be displayed here. Okay, next, connection details will be shown here. Okay, connection details shown here. Next, this is called editor. This is what? Editor. So how we are writing Python in Spider? Similarly like that only. Okay, this is the IDE for MySQL. Okay, and Okay. these are the like execution related tools. Execution related tools. Okay, next, SQL add-ons will be shown here. Okay, this is the output box. This is the output box. You can change the layout also. ఓకే, మీరు ఒకవేళ లేఅవుట్ చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే లేఅవుట్ చేంజ్ చేయొచ్చండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, ఇట్ Okay. విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ, బట్ దిస్ లేఅవుట్ ఓన్లీ గుడ్. డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ విల్ బి ఆల్వేస్ గుడ్. Okay, default layout will be always good. Okay, simply, mainly we are working on editors only. Okay, here in the editor only we will use more. Okay, we will get the output here. Okay, these are the very important. Once after creating schema, we don't want to go with this one. And here it is showing queries, right? So n number of tabs you can open in our Spider. Also we can able to open multiple tabs, right? Here also you can open multiple tabs. Okay, Okay. so so first of all, how to create a schema? Okay, there are three ways to create a schema. Okay, one is this one. Okay, by using UI. Okay, GUI or UI. By using UI, you can able to create a schema directly. So now I am giving. Okay, what we can give? Okay, batch 12. Okay, what is my schema name? Batch 12. Apply. Okay, this is the one option, or you can use this query also. Okay, query. Click on apply, finish. Okay, now if I am closing this. Okay, if I am closing this, if I am seeing here, or you can search it for here, batch 12. Okay, this is my, what is this? This is my schema or a database. Okay, this is my schema or database. Or if you want to create your own, okay, then that case you can create as a batch 12, batch 13, or Okay. batch 1 to 1 I am writing. Okay, batch 1 to Okay. 1. So if you see here, it is showing schema is executed. Okay, create schema is executed, one row affected. Okay, one row affected. So if you see batch 1 to 1,
Okay, just a second. 1 to 1, refresh it. Okay, refresh it, you can able to see batch 1 to 1. Okay, anyway, this is a creating query. Okay, schema create query. Getting right, guys, or Okay. it is bouncing? Yeah, మనం negative. ఎందుకు డేటాబేస్ వాడాలి అని అంటే, ఎక్సెల్లో లాంటి దాంట్లో కానీ, నోట్ ప్యాడ్లో లాంటి దాంట్లో కానీ మల్టిపుల్ సెర్చ్ కండిషన్స్ వాడలేము. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్. రెండవది, హ్యూజ్ డేటాని సేవ్ చేయలేము. ఒకవేళ సేవ్ చేసినప్పటికీ ఏమవుతుంది అని అంటే, కంట్రోల్ మన చేతిలో ఉండదు. ఒకవేళ ఒక యూజర్ వచ్చేసి డిలీట్ చేసిండు అనుకోండి, మొత్తం డేటా డిలీట్ అయిపోతుంది. అదే ఇందులో అయితే మనం రివర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, బల్క్ డేటా ఆర్ హ్యూజ్ Okay. డేటాని సేవ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. రెండు, మల్టిపుల్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్తో మనం డేటాని ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ మన చేతులలో ఉంటుంది. ఎవరు వాడాలి, ఎవరు డిలీట్ చేయాలి, ఎవరు అప్డేట్ చేయాలి అనే థింగ్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి. Okay. Okay. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనము, స్కీమా క్రియేట్ చేసాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్, ఓకే, ఇంకా కొంచెం డెప్త్ పోయే కంటే ముందు ఇక్కడ మనం ఒకటి చూద్దాం. సో డేటాబేస్ సింపుల్ లైక్ ఎక్సెల్ లాంటిదండి. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ ఎక్సెల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. Okay. It is also having a rows and columns. Okay, ఇవేంటండి, కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3, కాలమ్ 4, ఓకే, కాలమ్ 5, కాలమ్ 6, 7, 8. ఓకే, ఇది రో 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, ఇలాగా ఇట్ సైడ్ ఏంటండి కాలమ్స్, ఇట్ సైడ్ రోస్. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు నాకు ఈ బాక్స్ని ఫిల్టర్ చేయాలి అని అంటే నేను ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి? ఐదర్ ఈ పర్టికులర్ బాక్స్ని నేను ఫిల్టర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఫైండ్ కొట్టి దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తోని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదే ఒకవేళ మల్టిపుల్ రోస్, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో హౌ వీ కెన్ ఫిల్టర్? we can filter by using queries. Okay, SQL language అని అంటారు. ఓకే, క్వైరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ SQL లాంగ్వేజ్. ఓకే, SQL లాంగ్వేజ్ మోస్ట్లీ Okay. క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము, లేదు క్వైరీస్ అని అంటాం. ఓకే, Okay. సీక్వెన్షియల్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అండి. SQL స్టాండ్స్ ఫర్ సీక్వెన్షియల్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. Okay. ఓకే, Okay. సీక్వెన్షియల్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. సో ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, ఎంత పెద్ద హ్యూజ్ డేటా ఉన్నా, మిలియన్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నా ఏం చేయొచ్చు, మనము ఫిల్టర్ ఈజీగా చేసేయచ్చు. సో ఎలా అన్నది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు ఏం చేసాము, మనము ఓన్లీ స్కీమాని క్రియేట్ చేసాం. స్కీమా లోపల మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, 1 to n నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో టేబుల్ ఇంతకుముందు గీసాం కదా స్ట్రక్చర్. సో టేబుల్ అనేది ఏంటి అని అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టేబుల్లో ఏముంటాయండి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఆ రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో మనం ఏం చేస్తాము, డాటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మీరు డాటా అయినా అనొచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా అనొచ్చు. మోస్ట్లీ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాటా. ఓకే, Okay. మనం ఏమంటామండి, టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డాటా అని అంటాం. సో ఆ డాటా ఎంతైనా ఉండొచ్చండి. ఓకే, అండ్ Okay. నెక్స్ట్ వన్, database works on. Okay, database works on already we discussed like it works on a query language. Okay, query language లో ఇది వర్క్ చేస్తుంది. Okay, how to write a query? This is a very simple query to create a schema. Like this you need to write more number of queries to get your data. మీ డేటా ఎలా కావాలనుకుంటారో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఏం చేయొచ్చు, క్వెరీని రాయొచ్చు. క్లియర్ గైస్? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ Yeah. ఉన్నాయా? No, no. ఓకే, సో ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, స్కీమా క్రియేట్ చేద్దాము. సో
ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి టేబుల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇది చూడండి, క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ యాక్టివిటీ. ఐదర్ మీరు ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నో స్కీమా ఇస్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, స్కీమా సెలెక్ట్ చేయలేదు అని చెప్తుంది. సో టు సెలెక్ట్ స్కీమా, ఓకే, యూజ్ స్కీమా నేమ్. ఓకే, యూజ్ స్కీమా నేమ్, యూజ్ బ్యాచ్ 12 1 to 1 or బ్యాచ్ 12. అండ్ దీనికి సెమీకోలన్ మ్యాండేటరీగా ఎండ్ చేయాలండి. ఓకే, యూ నీడ్ టు యూజ్ ఓకే. సెమీకోలన్ యాజ్ అ మ్యాండేటరీ. యూజ్ స్కీమా, యూజ్ స్కీమా. ఓకే, యూజ్ స్కీమా ఏంటండి, ఏ స్కీమా మనం వాడుతున్నాము. అండ్ ఇది చూడండి, ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ రిలేటెడ్ కమాండ్ అనమాట, అంటే మన రన్ కమాండ్. సో ఓకే. ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి, ఏంటి, యూ హ్యావ్ అన్ ఎర్రర్ ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్, చెక్ ద మాన్యువల్ కరస్పాండింగ్ టు ద ఇది అన్నారు, యూజ్ స్కీమా బ్యాచ్ 12 ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఎందుకు వచ్చింది, ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, if anything is not working, you can go with the UI also. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఏదైనా వర్క్ చేయట్లేదు అంటే యూఐకి కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చండి. ఓకే, సో యూజ్ స్కీమా బ్యాచ్ 12 యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఓకే, యూజ్ స్కీమాలో ఏం మిస్టేక్, స్కీమా ఈజ్ నాట్ అ వ్యాలిడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ బ్యాచ్ 12 అని రాసుకోవాలి. ఓకే, యూజ్ బ్యాచ్ 12 అంటే చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాచ్ 12 హైలైట్ అయింది. అదే యూజ్ బ్యాచ్ 1 to 1 అన్నాను. ఓకే, 1 to 1 అన్నాను, 1 to 1 హైలైట్ అయింది. సో హైలైట్ అవ్వడం కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఏమైందనమాట, కర్సర్ దీంట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఏం రాసినా కర్సర్ ఏం చేస్తారండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మీరు ఒకటి ఐదర్ యూజ్ ఆ స్కీమా నేమ్ వాడుకోవచ్చు, లేదు ఇక్కడ కూడా మీకు సెట్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ స్కీమా అని ఉంటుంది. ఓకే, సెట్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్ స్కీమా అని రాసుకున్నా వర్కౌట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేశాను, స్కీమాని హైలైట్ చేశాను. నెక్స్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. స్కీమా లోపల ఎన్నైనా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ తర్వాత ఏ టేబుల్ నేమ్ అయితే రాద్దాం అనుకున్నారో ఆ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఏ టేబుల్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకున్నారో, సపోజ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, లేదు స్టూడెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, ఆర్ ఎనీ ఓకే. ఇంకేదైనా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్డర్స్ రిలేటెడ్ స్కీమా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అదైనా పర్లేదు. సో ఇలా మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇన్నే టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అన్నే టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అని రూల్స్ ఏం లేవండి, మీకు నచ్చినన్ని టేబుల్స్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్లియర్ ఓకే. కదా. యా ఓకే. అన్న. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో మెయిన్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాము, నో వరీస్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా 4 ఆపరేషన్స్ ఉంటాయండి. CRUD, CRUD. ఓకే, CRUDలో C స్టాండ్స్ ఫర్ క్రియేట్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్ ఆర్ స్కీమా. ఓకే, సెకండ్ రీడ్. ఓకే, రీడ్ ద టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా. Okay, next update, U stands for update the records. Okay, next D stands for delete, delete the records or tables or schemas, ఏదైనా మనం చేయొచ్చండి.
C stands for ఏంటంటే Okay. CRUD ఆపరేషన్స్ అంటారు వీటిని. C stands for create, R stands for read, U stands for update, D stands for delete. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ టేబుల్స్ లేవు మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాటిని మనం ఏం చేయొచ్చండి, అప్డేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ Okay. నాకు ఆ టేబుల్స్ వద్దనుకున్నా, లేదు రికార్డ్స్ వద్దనుకున్నా, రికార్డ్స్ వద్దు అని అనుకుంటే వాటిని డిలీట్ చేయొచ్చు. Okay. సో Okay. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 4 ఆపరేషన్స్, CRUD ఆపరేషన్స్ అని అంటారు. CRUD ఆపరేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఫైల్స్లలో మనం చూసాము CRUD ఆపరేషన్స్. ఓకే, పైథాన్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్లో మనం CRUD ఆపరేషన్ చూసామండి. క్రియేట్ చేసాము, అప్డేట్ చేసాము, డిలీట్ చేసాము, ఓకే, రీడ్ చేసాము. అన్నా రైట్, గుర్తుందా, గుర్తొచ్చిందా? అన్నా గుర్తొచ్చింది. వెయిట్ ఫర్ 1 minute. Okay. Okay, so first we will go with the, most of the time first we will go with the read operations are very important. సో రీడ్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత మనము క్రియేట్ ఆపరేషన్స్ లేదా అప్డేట్, డిలీట్ తర్వాత క్రియేట్, ఎలాగైనా వెళ్ళొచ్చండి. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ ఆపరేషన్స్, బట్ స్టిల్ నేను మీకు క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ చెప్పొచ్చు, ఏదైనా చూసుకోవచ్చు అండి, ఇవన్నీ డిపెండెంట్ ఏం కాదు. బట్ ఓకే, నో ఇష్యూ, విల్ గో విత్ ద క్రియేట్ వన్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్, ఏ టేబుల్ నేమ్ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటారో ఆ టేబుల్ నేమ్. సపోజ్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై బ్యాచ్, దిస్ వన్ నేమ్ పైథాన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నా టేబుల్ నేమ్ ఏంటండి, పైథాన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఎలా రాయాలి అంటే ఏదైతే కాలం నేమ్ ఉందో ఆ కాలం నేమ్ తర్వాత దాని డేటా టైప్ రాయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఐడి, ఓకే, లేకపోతే స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి. ఐడి ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుందండి, ఇంటీజర్, కామా. Integer. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నేమ్, ఇదేంట్లో ఉండాలండి, వేర్ క్యార్. క్యార్ ఇక్కడ రెండు డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి, క్యార్ ఉంది, వేర్ క్యార్ ఉంది. క్యార్ అంటే ఏమవుతుంది అని అంటే ఫిక్స్డ్ లిమిట్. ఒక 100 క్యారెక్టర్, ఒక 5 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అనిల్ రాయాలి 4 క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి పడుతుంది. వంశీ రాయాలి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది, 5 ఉంది, బట్ వంశీ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది, 6 ఉంది. ఓకే, అలాంటివి Okay. రాయలేమన్నమాట. సో అందుకోసమని వేర్ క్యార్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఏ ఫార్మాట్లో ఉండాలండి, క్యార్లో ఉండాలా, వేర్ క్యార్లో ఉండాలి, వేర్ క్యార్ Worker. 120. ఓకే, వేర్ క్యార్ 120. నెక్స్ట్ అడ్రస్ కూడా ఎలా ఉండాలండి మనకు, వేర్ క్యార్ అడ్రస్ కొంచెం పెద్ద ఉంటుంది కాబట్టి 200, 300, 500 అలా ఇచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ సిటీ ఏంటండి, సిటీ కూడా వేర్ క్యార్, ఆర్ సిటీ అవసరం లేకుండా మొబైల్ నెంబర్ తీసుకుందాం, నంబర్. ఓకే, mbl_num. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ అన్నట్టు అండి. వేర్ క్యార్ ఎంత ఉంటుందండి, 10.
ఓకే, ఇక్కడికి అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు ఆ ఫైనల్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అండ్ సెమీకోలన్. ఓకే, సింటాక్స్ ఏంటండి, క్రియేట్ టేబుల్, ఆ టేబుల్ యొక్క డేటా టైప్స్, ఒకవేళ టైం స్టాంప్ ఉంటే టైం స్టాంప్ రాయాలి, అలా ఏదైతే అది రాసుకోవాలండి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. ఏమైందండి, నాకు టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మీరు రీఫ్రెష్ చేస్తేనే ఇక్కడ దాని చేంజ్ కనిపిస్తుందండి. చూడండి, ఇప్పుడు టేబుల్స్ అనే దాంట్లో నాకు డ్రాప్ డౌన్ చూపిస్తుంది. డ్రాప్ డౌన్లో పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అనే ఒక ఏమని వచ్చిందండి, నాకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఆ టేబుల్ టేబుల్ ఎలా క్రియేటెడ్. ఉందో అని చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు సెలెక్ట్ క్వైరీ రాయాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ క్వైరీ స్టార్ అంటే మనకు అక్కడ స్టార్ అంటే అన్నీ ఎలా వస్తాయో ఇక్కడ కూడా స్టార్ అంటే ఏంటండి, అన్ని కాలమ్స్. ఓకే, ఆల్ కాలమ్స్. ఓకే. స్టార్ అంటే ఏంటండి, స్టార్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్ కాలమ్స్. 1 minute గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు స్టార్ అంటే ఏంటండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. ఓకే, సెలెక్ట్ మీన్స్ వాట్. ఓకే, ఒక 10 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి, సెలెక్ట్ యాపిల్ అని అన్నాను. 10 డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, అందులో సెలెక్ట్ యాపిల్ అని అన్నాను. మీరు ఏం చేస్తారు, యాపిల్ సెలెక్ట్. యాపిల్ వరకు సెలెక్ట్ చేస్తారు. లేదు 5 ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాంగో, ఆరెంజ్, గ్రేప్స్. 1 minute గైస్. హలో, సరే డాడీ. సరే సరే. సరే సరే పట్టుకొని వస్తా కానీ చెక్ బుక్, బ్యాంక్ బుక్. సరే, లేదు లేదు కానీ పట్టుకొని వస్తా. రైట్. మామ, పెద్దమ్మ కాల్ చేసిండు, ఇది గట్టు పోయి మాట్లాడు, దూరం పోక మరిగా, ఇక్కడ బయట పోయి మాట్లాడు, క్లాస్లో ఉన్నాడని చెప్పి. యా గైస్, సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే పర్టికులర్ గ్రూప్ నుంచి లేదు పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి మనకి ఏవైతే కాలమ్స్ కావాలో ఏవైతే రోస్ కావాలో వాటిని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్వైరీ 1లో నేను ఏమని రాస్తున్నాను, క్వైరీ 1లో క్రియేట్ ఆపరేషన్స్ రాశాను, క్వైరీ 2లో ఇంకా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, క్వైరీ 3. ఓకే, క్వైరీ 3 అలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్వైరీ 3లో కూడా ఏది కావాలనుకుంటే అలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సెలెక్ట్ ఓన్లీ సపోజ్ ఐ వాంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది స్టూడెంట్స్ ఉందండి. ఓకే, దీంట్లో కాలమ్స్ చూసుకోవాలి అని అనుకున్నాను. కాలమ్స్లో నాకు ఓన్లీ ఏం కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటే కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే. first name from. Okay, from what is my this one, batch 12. Okay, batch 12 లో డాట్ అంటే అందు లోపల అనమాట, బ్యాచ్ 12 లో పైథాన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సెమీకోలన్ రాయాలండి మ్యాండేటరీ ఇక్కడ. సో సెలెక్ట్ దట్. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ చూపిస్తుంది. అదే నేను ఇక్కడ స్టార్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. ఓకే, సో నాకేమొచ్చాయి చూడండి, స్టార్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్ వచ్చింది. అదే ఒకవేళ నేను స్టార్ కాకుండా ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ కాలమ్సే కావాలి అని అనుకుంటే ఆ స్పెసిఫైడ్ కాలమ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలండి. ఓకే, సో కంట్రోల్ జెడ్. సపోజ్ ఐ వాంట్ 2 కాలమ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే. అండ్ ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అండి. పైథాన్ కేస్ సెన్సిటివ్ కదా, ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేసి కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. అంటే మీకు కొంచెం అప్పర్ కేసు లోవర్ కేసు ఎటు రాసినా కూడా మీకు నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ నేమ్ నేను క్యాపిటల్ ఎల్ రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ స్మాల్ ఎల్ రాస్తున్నా. ఓకే, అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్ వచ్చిందా.
కాకపోతే మీకు ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకే, మనం ఎలా రాస్తే అలా ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. నో ఇష్యూ, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ. ఓకే. సో మీకు ఏవేవైతే కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికోసం ఓకే వీ విల్ గో విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కీమాస్. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ స్కీమాస్ ఏదైనా ఒకటి కాపీ చేసుకోండి, దాని నుంచి మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇన్సర్ట్ క్వైరీస్ ఉంటాయి. సో బెటర్ వీ విల్ గో విత్ ఇన్సర్ట్ క్వైరీ. ఓకే, సో ఓకే. సో ఇంకా చాలా ఉందండి, సెలెక్ట్ క్వైరీ అయిపోలేదు. సో సెలెక్ట్ క్వైరీ మళ్ళీ మనం స్పెషల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. 1 minute, ఫిల్టర్ తీసేసి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఓకే, సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జోష్న మేఘన. ఓకే, ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. నో సెలెక్ట్ క్వైరీ మళ్ళీ మనం చూద్దాము. ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక 2-3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఏమున్నాయండి క్వైరీస్? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఏ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఈ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ టేబుల్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్. ఓకే, ఓకే, టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ స్టూడెంట్ అండర్స్కోర్ ఐడి కామా మొబైల్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటండి? లాస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? అడ్రస్. నెక్స్ట్ ఏంటండి? MBL అండర్స్కోర్ నమ్. ఓకే, వీటి తర్వాత వాల్యూస్. ఏం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూస్. సో సపోజ్ ఐడి 1. ఓకే, ఐడి ఎంతండి? 1. నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నేమ్ వంశీ. ఓకే, ఇదేంటండి? స్ట్రింగ్ కాబట్టి కోట్స్లో రాయాలి. ఓకే, వంశీ. అన్ని సింగిల్ కోట్స్ ఏనండి, డబుల్ కోట్స్ రాయాల్సిన పని లేదు. వంశీ. లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి కుమార్ అని రాస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు బాగా దూరం పో, దీన్నే ఉండి మనం ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోమని చెప్పు కదా. దూరం పోకు, అక్కడ నుంచి పిలువు మాట్లాడు మనం. అవునా, ఎస్, సారీ గైస్. సో నెక్స్ట్ కుమార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటండి? అడ్రస్ నేను ఏమని ఇస్తున్నా? గుంటూరు అని ఇస్తున్నా. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ మోర్, 200 క్యారెక్టర్స్ వరకు మీరు రాయొచ్చండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ 984828283868. ఓకే, సో ఇలా ఒక రికార్డ్ రాసా, క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఏమైందండి? ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇట్స్ గివెన్ గ్రీన్ టిక్. గ్రీన్ టిక్ అంటే క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట. ఒక రో ఎఫెక్ట్ అయింది అని చూపిస్తుంది. ఎన్ని సెకండ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 0.031 సెకండ్స్లో ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని చూపిస్తుంది. సో అండ్ అంటిల్ మీరు సెమీకోలన్ రాయనంత వరకు మీరు ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాయొచ్చు. అన్ని లైన్స్ని ఒకటే లైన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, గెటింగ్ రైట్ గైస్? ఆర్ యూ అవైలబుల్? యా అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఒకటేసారి 10 రికార్డ్స్ కూడా రాయొచ్చండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇంకొకటి అయితే చూద్దాము. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్, అసలు మన రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐడి 1, నేమ్ వచ్చేసి వంశీ, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి కుమార్, అడ్రస్ వచ్చేసి గుంటూరు, మొబైల్ నెంబర్. సో ఇంతకుముందు ఎక్సెల్లో ఎలాగైతే రాసామో అలానే వచ్చిందా? ఐ మీన్ క్యాపిటల్ కేసు స్మాల్ కేసు చూడకండి, అది నేను రాయడం అలా రాసా, బట్ ఇట్ గివెన్. ఓకే, సపోజ్ ఒకవేళ ఓకే మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నాయి,
చాలా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. చాలా రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలా మీరు డైరెక్ట్గా ఈ పార్ట్ వరకు కాపీ పేస్ట్. ఓకే, ఇలా. ఓకే, ఐడి వచ్చేసి 2 రాసుకుందాము. ఓకే, నెక్స్ట్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ 4. ఓకే, ఇక్కడ వంశీ బదులు సాయి ఇద్దాము. ఇక్కడ తేజ. ఓకే, ఇక్కడ మహేష్ బాబు. ఓకే, ఇవన్నీ ఓకేనండి. మొబైల్ నెంబర్ మీరు ఏదైతే చేంజ్ చేయాలనుకున్నారో అవన్నీ రాయండి. అండ్ ఇక్కడ కామా, ఇక్కడ కామా. మళ్ళీ సేమ్ క్వరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఏమని వచ్చిందండి? 3 rows ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్టెడ్ అయిందండి? 3 rows ఎఫెక్టెడ్. డూప్లికేట్స్ రికార్డ్ 0, వార్నింగ్స్ 0. ఓకే, డూప్లికేట్స్ వార్నింగ్స్ ఏం లేవు అని చెప్తుంది. ఒక్కసారి మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద రికార్డ్స్, రైట్, ఏమొచ్చిందండి? వంశీ, సాయి, తేజ, మహేష్ బాబు వచ్చాయి. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ కూడా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. గుంటూరు కూడా, ఐ మీన్ అడ్రస్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. మొబైల్ నెంబర్ కూడా మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్రియేట్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఏం చూస్తారండి? క్రియేట్, అప్డేట్, సెలెక్ట్ చూసారు. ఇప్పుడు సెలెక్ట్లో చూడండి. సో జనరల్గా ఎక్సెల్లో అయితే మనకు కొన్ని మాత్రమే ఆప్షన్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే లాస్ట్ నేమ్ అన్నిటికీ సేమ్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ అడ్రస్ అన్నిటికీ సేమ్ వచ్చింది. మొబైల్ నెంబర్ అన్నిటికీ సేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సింపుల్, మీకు ఆధార్ కార్డ్ అప్డేట్ అని చూసి ఉంటారు. ఓకే, ఆధార్ కార్డులో అప్డేట్ చేయించుకోండి. అది కూడా ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ అండి, బట్ యూఐ కూడా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మన దానికి యూఐ లేదు ప్రజెంట్, డైరెక్ట్ మనం డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పైథాన్ డెవలపర్స్ విల్ నాట్ గెట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు యూఐ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైతే యూఐ చూస్తున్నామో ఆ యూఐకి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ రాకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఫైన్, క్వైరీతోని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వైరీ వచ్చేసి అప్డేట్. ఓకే, అప్డేట్. ఓకే, అప్డేట్ ఎక్కడ చేయాలండి? సేమ్ టేబుల్లో. ఓకే, సెట్. ఓకే, సెట్ ఏది సెట్ చేయాలి? లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి మహేష్ బాబు. ఏంటండి ఇంటి పేరు? ఘట్టమని. ఓకే, ఓకే, మహేష్ బాబు లాస్ట్ నేమ్ మనం చేంజ్ చేస్తున్నామండి, ఘట్టమనేని. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ జిఏ. ఓకే. ఓకే, ఘట్టమనేనికి మనం చేంజ్ చేద్దాం. సో ఘట్టమనేని. ఓకే, ఒకవేళ ఒకటే చేంజ్ చేయాలంటేనేమో ఆ ఒక్కదాని పేరు రాయాలి. ఒకవేళ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మొబైల్ నంబర్, ఎంబిఎల్ నంబర్. ఓకే, నెంబర్ నోట్ చేసుకోకండి, మళ్ళీ మహేష్ బాబు కాల్ పోతే తిడతాడు. ఓకే, సో దీనికి వేర్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుందండి. ఓకే, వేర్ కండిషన్ అనేది మళ్ళీ మనం చూద్దాము. సో సెలెక్ట్ నుంచే వేర్ కండిషన్ రాయాలి. వేర్, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సారీ, వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటండి? మహేష్ బాబు. ఓకే, ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే ఫస్ట్ నేమ్ మహేష్ బాబు ఉంటుందో అక్కడ, ఓకే, మనం ఏం చేయమంటున్నాం? లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఘట్టమనేని, మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇది చేంజ్ చేయమంటున్నాం. ఓకే, ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది అంటుంది? ఒక రో ఎఫెక్ట్ అయింది, 1 చేంజ్డ్. ఓకే, 1 చేంజ్డ్. ఎంత టైంలో అయింది? టైంతో మనకు ఇప్పుడు మ్యాండటరీ ఏం కాదండి. సో మనకు టైం కాన్షియస్ ఏం లేదు. సో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ మనకు రన్ అయింది.
సో చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, కంట్రోల్ సి. ఈ క్వైరీని మనం రన్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్. సో మహేష్ బాబుకి ఏం చేంజ్ చేస్తామండి, లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఘట్టమనేని. ఓకే, అడ్రస్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు, బట్ మొబైల్ నెంబర్లో 45 అని పెట్టాం. ఓకే, చేంజ్ అయిందండి. ఓకే, చేంజ్ అయింది కదా. సో ఇలాగా మనం డేటాబేస్లో క్వైరీస్తోని అడ్రస్లను అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఐ మీన్ నాట్ అడ్రస్, సో ఎనీ కాలమ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఎనీ కాలమ్ డీటెయిల్స్ని మనము అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, గెటింగ్ రైట్. సో ఏ టేబుల్ ఫస్ట్ అప్డేట్ క్వైరీ సింటాక్స్ ఏంటండి, అప్డేట్ క్వైరీ ఏ టేబుల్ నుంచి అయితే రాయాలో ఆ టేబుల్, నెక్స్ట్ ఏ కాలమ్ని అయితే మీరు అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటారో ఆ కాలమ్స్ అన్నీ కామా సపరేటెడ్. ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇదండి, దీన్ని ఫిల్టర్ కండిషన్ అని అంటాము. యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ దగ్గర నుంచి రాయాలి. సో వీ విల్ గో విత్ సెలెక్ట్ క్వైరీ. సో సెలెక్ట్ క్వైరీ చూద్దాం. సెలెక్ట్లో ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ మహేష్ బాబు ఉన్న రికార్డు మాత్రమే కావాలి. ఓకే, మహేష్ బాబు ఉన్న రికార్డు మాత్రమే కావాలి. సో దానికోసం నేను స్టారే ఇస్తున్నా. ఓకే, స్టార్ ఫ్రమ్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఉందండి, బ్యాచ్ 12 లోపల. ఓకే, బ్యాచ్ 12 లోపల పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ లోపల. ఓకే, నాకేం కావాలి, వేర్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏముండాలి, నాకు ఏమున్న రికార్డ్స్ మాత్రమే రావాలి, మహేష్ బాబు ఉన్న రికార్డు మాత్రమే రావాలి. ఓకే, అర్థమైంది కదండి. వేర్ కండిషన్ ఇట్స్ లైక్ అ ఫిల్టర్ కండిషన్. చూడండి, నాకు ఓన్లీ ఒక రికార్డు మాత్రమే ఫిల్టర్ అయింది. సార్ ఇది ఎక్సెల్లో కూడా అవుతుంది కదా అని అంటే, ఎస్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాన్ని ఒకదాన్ని సపరేట్ మీరు చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ క్వైరీ రాస్తే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ నేమ్ కాకుండా, ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ కాకుండా అడ్రస్తోని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ విత్ అడ్రస్. అడ్రస్ వచ్చేసి ఏముందండి, గుంటూరు అని ఉంది. ఓకే, గుంటూరు. ఏమైందండి, సెమీకోలన్స్ పెట్టాలి, లేదంటే ఎర్రర్ ఇస్తుంది. ఓకే, చూడండి అన్ని గుంటూరు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే, అండ్ ఓకే నాకు ఓన్లీ ఇప్పుడు సాయి రికార్డు మాత్రమే కావాలి. ఓకే, అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉండాలి, అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ సాయి అయి ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఏముందండి, సాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానండి, రెండు ఫిల్టర్స్ రాసా, ఐ మీన్ రెండు కండిషన్స్ రాసా. ఒకటి అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉండాలి, ఫస్ట్ నేమ్ సాయి అయి ఉండాలి. సో నాకేమొచ్చిందండి, సాయి రికార్డు ప్లస్ అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉన్నాయి వచ్చింది. అండ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ లాజిక్ తెలుసండి, రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే నాకేమొస్తుంది, రిజల్ట్ వస్తుంది. ఒకవేళ రెండు కండిషన్ ట్రూ కాలేదు, రిజల్ట్ రాదు. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్, సో అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉండాలి, బట్ నేమ్ అనిల్ కావాలి. నేమ్ ఏం కావాలండి, నేమ్ అనిల్ కావాలి. 0 రికార్డ్స్. ఎందుకు, అడ్రస్ గుంటూరు ఉంది బట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనిల్ లేదు. ఓకే, అదే మీరు ఆర్ తీసుకున్నారనుకోండి, దీనికే గోయింగ్ విత్ ఆర్ కండిషన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉండాలి, ఆర్కి కండిషన్ చెప్పండి. ఏదన్నా ఒకటి ట్రూ అవ్వాలి. ఓకే, సో గుంటూరు అడ్రస్ ఉందా, రికార్డ్స్లలో గుంటూరు అడ్రస్ ఉందండి, ఏమో సార్ చూడలే అంటారా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ వచ్చాయి. ఎందుకు, అడ్రస్ గుంటూరు ఉంది బట్ ఫస్ట్ నేమ్ అనిల్ లేకపోయినా నాకు అడ్రస్ తో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వచ్చింది. అదే ఈ కండిషన్ లో ఎందుకు 0 రికార్డ్స్ వచ్చాయి, ఈ కండిషన్ లో ఎందుకంటే అండ్ రెండు కండిషన్ ట్రూ కావట్లేదు.
ఒకవేళ ఓకే ఇంకొక క్వైరీ రాదు. సో అడ్రస్ గుంటూరు అయి ఉండాలి. ఓకే అడ్రస్ గుంటూరు. ఓకే లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఓకే లాస్ట్ నేమ్ కుమార్ అయి ఉండాలి. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయండి? లెక్క పెట్టలేదా? ఓకే చూడండి అడ్రస్ గుంటూరు అన్నిటికి ఉంది కాబట్టి అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి. ఓకే లాస్ట్ నేమ్ కుమార్ ఉంది. ఓకే లాస్ట్ నేమ్ కుమార్ ఉంది, 2 సాటిస్ఫై అయ్యాయి కాబట్టి నాకు 2 వచ్చాయి. ఓకే అదే నేను ఓన్లీ అండ్ రాశాను అనుకోండి, అండ్ రాస్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయండి? 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి. 3 రికార్డ్స్ వస్తాయి. వచ్చాయి 3 రికార్డ్స్. సో ఇలా మనం ఓన్లీ 2 కండిషన్స్ కాకుండా 10 కండిషన్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే అడ్రస్ లాస్ట్ నేమ్ రాసాం కదా, ఫస్ట్ నేమ్ వంశీ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంశీ. ఓకే నాకు ఇదైనప్పుడు మాత్రమే రావాలి. ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయండి ఇది? ఇప్పుడు ఒకటే వస్తుంది. వచ్చిందా ఒక రికార్డు? అండ్ కార్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి? ఓకే ఒకవేళ వేర్ కండిషన్ రాయలేదు నాకేమవుతుందండి? ఇప్పుడు నేను ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 4 రాసాము, బట్ జనరల్గా ఏమవుతుందండి? జనరల్గా అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే సో మీకు లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కావాలి అని అనుకుంటే, అంటే ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఉండి మీరు ఫిల్టర్ చేయాలి, కొంచెం హైఫైగా చూడాలి అని అనుకుంటే షకీలా DB అని దొరుకుతుందండి. ఓకే షకీలా డేటాబేస్. సో షకీలా డేటాబేస్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ యూసేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే okay it's no problem. I will share the database. ఓకే నేను ఆ డేటాబేస్ని మీకు షేర్ చేస్తాను. స్టూడెంట్స్ just a minute guys. Okay ఈ డేటాబేస్ సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఓకే సో దాంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే మీకు డేటాబేస్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే ఫైన్ కదండి? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇంకా చాలా ఉందండి. సెలెక్ట్ క్వైరీ ఇక్కడతో అయిపోలేదు. ఓన్లీ మనం 2 చూసాము. ఓకే అప్డేట్లో ఒకటి చూసాము, ఇన్సర్ట్లో ఒకటి చూసాము, డిలీట్ కూడా చేయొచ్చండి. ఓకే డిలీట్ ఇప్పుడే వద్దు, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండడమే 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ మోర్ రికార్డ్స్ we will try with the delete operations.
సో డిలీట్ ఆపరేషన్ ఓకే. కాకుండా ఇక్కడ వరకు ఏదైతే మీకు మినిమం సెలెక్ట్ క్వైరీ, ఇన్సర్ట్ క్వైరీ, అప్డేట్ క్వైరీ అయ్యాయో అందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అడగచ్చు. ఇట్స్ క్లియర్ అండి. ఓకే అండి. ఏం లేవండి. No. ఓకే.